जिस पास बैठिया सोहीऐ सबना दा विसाहो। वाहिगुरु साहिब जीओ। राग गौड़ी पूरबी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हार लिव मंडल मंडा है। काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हार लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजुली पुण्य वड्डा है। कर डंडाओत पुण्य वड्डा है। रहाओ साकत हार रस साध ना जानिया तिन अंतर हम मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चलह चुभै दुख पावह जम काल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भवखंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बसोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मुस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान दसां पातशाहियां दी जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान बहुत ही सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी खालसा साध संगत जी। आप सब माई भाई वडभागे हो तंता दे योग हो जो गुरु दरबार विच बैठ के पावन पवित्र इलाही गुरबाणी का आनंद मान रहे हो। सतगुरां दी पावन बाणी का कीर्तन आपने सरवण किया है। आओ इस वक्त साहिब जी की पावन गुरबाणी की लड़ीवार शब्द विचार कथा चल रही है। बड़े प्यार अदब सत्कार दे नाल गुरबाणी की विचार नाल जुड़ी है। लड़ीवार गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के 13 अंग के उत्ते नितनेम दियां बाणियां दे विचों जो रात नूं सौण तो पहलां बिराजण लग्या असीं बाणी पढ़ के सौने हाँ। सोहिला साहब कीर्तन सोहिले दी बाणी उस बाणी दे 3 शब्द हुण तक हो चुके हैं। अज उस दे चौथे अते 5वें शब्द 2 शब्दां दी विचार अगर समा होएगा तो आपां करांगे। राग गौड़ी पूरबी महला चौथा। राग गौड़ी ये राग का नाम है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर गौड़ी राग का तीजा थां है। श्री राग माझ गौड़ी पहला श्री राग दूजा माझ तीजा गौड़ी।
फिर आसा है, फिर गुजरी है, फिर गंधारी है, बिहागड़ा है, वडहंस है, सोरठ है, धनासरी है, जैसरी है, टोडी है, बराड़ी है, तिलंग है, सूही है। फिर इदां गिणती वाइज इन्हां दी 31 गिणती आउंदी है। 31 गौड़ी पूर्वी गौड़ी दी किस्म है। गौड़ी दियां 11 किस्मां गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर हन। जाति है गौड़ी राग दी। अगे जिवें आम तौर ते असी दरख्त वेखदे हाँ, कोई गुलाब या पौधा वेखदे हाँ, गुलाब का फुੱਲ। हुण गुलाब दे विचों किन्ने तरह के गुलाब हुंदे आ, जां बाजार च आपां अंब देखदे हाँ, अंबां दे विचों अंब कई तरह के हुंदे आ। इदां ही राग ते गौड़ी है ये, पर इहदे विच अगे जातियां किस्मां कई ने, जिन्हां विचों एक किस्म पूर्वी भी है। पूर्व दे इलाके दे विच गुरु साहब जदों विचरदे रहे उदों गौड़ी पूर्वी वरतदे रहे हैं। महला चौथा तो भाव चौथे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज, चौथे गुरु नानक देव महाराज जी दे चौथे स्वरूप सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी की ये पावन बाणी है। महला चौथा। काम क्रोध नगर बह भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हे शब्द सारे शब्द च हे अखर है ना जिहड़ा सारे शब्द च मिलेगा। हे पंक्ति के आखिर विच हे शब्द इउं जिवें किसी नूं संबोधन करके दूर कोई बैठा होवे उन्होंने आवाज़ मारीए हे रे, आपां कहंदे ना ओ भाई, हे भाई हिंदी वाले हे रे भाई वरत लेंदे आ, है ना। रब नूं इस्लामिज़म दे अंदर या खुदाया करके वरत लेंदे आ, या शब्द वरत लेंदे आ। इदां ही हे शब्द है। ये शब्द विच बड़े गहन भाव हैं। जिवें कोई किसान हुंदा ना, अपनी खेती की रखवाली करदा है, उन्हें बाजरा बीजा है, मक्की बीजी है। पुराने टाइमां च लोकी जदों ये फसलां बीजदे सन ते कावां तो बड़ी रखवाली करदे सन। हुण ते पंछी वैसे ही घट गए आ, हुण ते लभणे पैंदे आ। हुण रखवाली दी पंछियां दी रखवाली दी लोड़ रह गई। हुण खेतां फसलां दी तां जिथे करदे ही करदे आ, हुण उन्हां नूं भी सामीए। पर पुराने टाइमां विच कह लो आह जिहड़ा रिंजां रुंजां वाइब्रेशन का सिस्टम है घट सी। जिहड़ियां मोबाइलां मबूलां विच चलदियां ने जां सैटेलाइटां चलदियां ने ना, इन्हां दी एक इन्हां दे विचों एक किरणां निकलदियां, रेज़ निकलदियां जिहड़ियां पंछियां नूं बहुत नुकसान दिंदियां, उदों नहीं सन हुंदियां। इन्हें जातियां दियां जातियां कई सारियां खत्म कर दित्तियां ने। चलो जिथे दी सुविधा भी आ, मनुख नूं सरदा भी नहीं, उत्थे दुरवरतों करके कुछ चीज़ां नुकसान भी कर जांदियां हन। पहले टाइमां विच जदों इन्हां दी खेतां दी रखवाली करनी, उदों फिर पंछियां नूं उडाण वास्ते फिर आवाज़ां मारनियां, हे करना, आवाज़ मारनी ते पंछी नूं उड़ा देना। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने मानो कि कोई जिमीदार है, खेतां दी रखवाली करदा है, उन्होंने संबोधन करके आख्या कि बाहरी खेत नूं तां सामी जा रहे हैं, सामना भी चाहिए, पर एक तेरे अंदर भी खेत है, तेरा अंदरला शहर नगर है जिहदे विच ਕਾਂ बड़े पे है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे उन्होंने तेरी सारी शुभ गुणा की खेती उजाड़ देनी है। एक भी दाना तेनों बचन नहीं देना, तेरे अंदरों हरिया बूटा सारी पुट देनी है। ये ना होवे वो तेरी अंदरली शुभ गुणा की खेती नूं उजाड़ देण ते तैनूं समझ ना लगे। इसलिए गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ, ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਨਗਰ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨਾ ਰਹਿਆ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਲਾ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਾਂ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੂੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਈ ਪਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ, ਉੱਦਮ। ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ, ਨਾ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ, ਦੂਜਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਸਹਿਜ ਦੀ, ਟਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਨ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਦੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਜਦ ਬੋਲਣਾ ਉੱਚੀ ਸੁਰ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਬੋਲੇ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ, ਕੌੜਾ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਭੈੜਾ ਬੋਲੋ, ਕੌੜਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਭੈੜਾ ਬੋਲਣਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਆਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਔਗਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਮਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਰਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਪਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ। ਬਾਹਰੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸਵੈਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ 8 ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, 8 ਅਵਸਥਾਵਾਂ। ਇਹ ਆਖਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਰੈਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਖੇ ਖਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਲ ਆ ਗਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ, ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਮੈਲੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਲ ਆ ਗਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ। ਸੁਣਨੀਆਂ, ਆ ਗਈ ਮੈਲ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆ ਗਈ ਮੈਲ। ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ। ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਖਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੈਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਲੜਕਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਲੜਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਡਿੱਗਣ ਦੀ, ਖੇਹ ਖਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੋਈ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਤੂੰ, ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਭਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈਣ। ਇਹ 'ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਬੋਲਬਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰ। ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇ, ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪ ਇੰਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ 4 ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਗਲਤ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤ, ਤੂੰ ਝੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਆਦਤ ਭੈੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ।
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੂਥ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਐਨ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਇੱਕੇ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਵਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੂਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਨਾ ਭੈਕਾ ਹੂੰ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨ ਅਤੇ ਆਨ, ਨਾ ਡਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਭੈੜਾ ਰੋਹਬ ਝੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੂਨ 'ਚ ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਦਾਨੀ ਬੰਦੇ, ਸੱਜਣ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੱਭੋਗੇ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਲੱਭਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ, ਝੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ। ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਰਮੀ ਰੱਖਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹੋ। ਪਰ ਐਸਾ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਗਰ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਕਾਮ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਲ, ਜਣੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਨ 5 ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੀ ਸੈਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਖੰਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ, ਜਾਣੀ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਤੇਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਣੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੱਥੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਚੋਰ, ਜਾਰ, ਜੁਆਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਕੂੜੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕੰਨਾਂ ਚੁੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਚੁੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਕਈ ਥਾਈਂ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਇੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਨ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਕਟ ਮੈਂ ਪਾਈ ਇੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਟੂਟੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ ਕੰਮ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਛੱਡ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੈ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਹਾਨੇ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣੀ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਲਿਖਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਲਿਖਤ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਕੀ, ਕਿ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਬਚਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5 ਜਨਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਖੌਰੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਉਹ ਬਾਣੀ, ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਟਿਊਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਉਹ ਟਿਊਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੂਰਬ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੋ ਲੋ ਫਲਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਟੇਢੇ ਬਿੰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ ਛਛੋਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਖਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੂਰਬ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, 100% ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਕੰਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਸੁਰਤ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੈਂਦਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਟੇਬਰ ਕਾਟ ਲਾ ਦਿਓ ਕੋਲ, ਫੋਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਹਲ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਹੱਦ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਟਿਕਟੋਕ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਕਿਧਰੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਉਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਉਹ ਹੈ, ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬਿਰਧ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜੂਗੀ ਬਾਣੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ ਸਹੀ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲਾਓਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਲਾ ਦਿਓ YouTube 'ਤੇ। ਹੋ ਬਥੇਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਠ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਥਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ ਕਥਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਦੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੌਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ, ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤੇ ਆਖੀਏ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਸੌਂਦਿਆਂ ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੀਤ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਿਵ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਭੇਟੇ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ
ਅੱਗੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਲੇਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿਓ। ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਈ ਬੜੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੀ ਇਹ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਛਾਪਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਬਈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦ ਕੇਸ ਵਾਹੁਣੇ ਪੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੇਟ ਲੈ ਵੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦੂੰ। 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਆਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਬਰੀਕ ਜੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਨਗੇ, ਕੇਸ ਵਾਹੁਣਗੇ। ਉਹ ਬਰੀਕ ਕੰਘੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੋਟੇ ਕੰਘੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਮੋਟਿਆਂ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਘੇ ਘਰੇ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਲਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇਲ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਮਲੋ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਲਝਣਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੋਟਾ ਕੰਘਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਮੋਟਾ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਕੰਘਾ ਫੇਰੋ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਲਾ ਕੰਘਾ ਜਿਹੜਾ, 2 ਕੰਘੇ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੇ ਕਿਹੜਾ? ਘਰੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤਾਂ 4-4 ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਤਾਂ 7-7 ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੰਘਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਭਾਰੀ ਕੰਮ। ਯਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਫਰੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ 50 ਰੁਪਈਏ ਕੰਘੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਘੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਕੰਮ ਖੜਿਆ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਵਾਰਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪਰ ਲਹਾ ਲਿਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਦਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ। 5 ਪਿਆਰਿਓ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲਿਵ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਵ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਵ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡਾ ਹੈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ
ਸਾਰੀ ਲਿਵ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਲਿਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਲਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠੀ ਲਿਵ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਜਦ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਵਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਵਾਜੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ। ਜੇ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਨਿਮਾਣੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਹ ਤੇਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਉਗੜ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਕਰ। ਅੰਜਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਫਤਿਹ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰੀ ਪਵਨ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਝੁਕਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹ। ਤੂੰ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਤੇ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੰਜਲੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 8 ਅੰਗ ਥੱਲੇ ਲਾਣੇ, ਆ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਦੋਵੇਂ, ਕੂਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ, ਗੋਡੇ ਲਾਉਣੇ, ਹੱਥ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਉਣੇ, ਨਾਲ ਕੂਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਇਹ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ? ਝੁਕ ਲੈ, ਜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਗੱਡਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਝੁਕ ਲਓ। ਉੱਦਾਂ ਡੰਡ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਨ 'ਚ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 10 ਵਾਰ 20 ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਓ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ, ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਵੱਲ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਜਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਓਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ,
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਰਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾਹੇ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਤਦੇ ਲਾਭ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਸਟਾਂਗ 8 ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਾਉਣੇ, ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੋਡੇ ਲਾਣੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ, ਕੂਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈਣਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੰਡੌਤ ਡੰਡਵਤ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਲਾਭ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਰਸ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਡਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੈਰ 'ਚ ਚੁੱਭਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲ ਜੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾਣ ਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਲੇ 'ਚ ਕੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ, ਅੰਦਰ ਰੈੱਡ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਡਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਸ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਡਾ, ਦੂਜਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਤੀਜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਦਾ ਕੱਢਤਾ ਕੰਡਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਢਤਾ ਕੰਡਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੇ 'ਚ ਕੰਡਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੰਘਦੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੁੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਆਓ, ਸਾਖੀ ਵੀ ਲਿਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਰੋਕ ਲੂਗਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੜਾਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੂ, ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹੋ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਤੇ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਸੀ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਮੂ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਥੰਮ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਪੂਰੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਐ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੀਰਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਾਸਤਿਕ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦਲੀਲਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਲਪਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਖੂਗਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੋਤਾ ਰੱਟਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਸਾ ਪੁੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੜਵਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਆਖੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ ਬਈਏ, ਤਾਂ ਜਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਗੱਪ ਮਾਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਾ। ਆਹ ਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੋਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਤਦੀ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸਾਕਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਆਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੈਰ ਦਰਦ ਕਰੂਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ।
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਸਾਕਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੁਭੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਸੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਸੇ 'ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਰ 'ਚ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਆਹਾ ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਕਾਲ ਦੇ ਡੰਡੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰੂਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਸਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜੁੰਡਲੀ ਜਮਦੂਤ ਇਹੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵੀ ਹੋਣਿਆ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਸਹਾਰੇਗਾ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੋਪ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ, 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਭਵ ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮੇ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਭਵ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਪਰਮ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਆ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸੰਗ, ਸੱਤ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਤਾਲ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, 14 ਭਵਨ ਜਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਕੀਨ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਨਾ ਪਿਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਰੱਖ ਲੈ। ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਨ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਟੇਕ ਵੀ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਆਸਰਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੰਡਾ ਹੈ, ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਡਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡਿਤ, ਜਾਣੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, 5 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।